শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে। दर्शक बंधु नमस्कार मु आपणकर बंधु आईब चिंचाणी आ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आम आपण निकट को आसीपारिचु। आज मो सहित ये कार्यक्रम आलोचना करने मोर बाम पटे अच्छा आम चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्चर पालक रेवरेंड सतीश पाणी। सतीश भाई नमस्कार। एवं मोर डाहाण पटे अच्छा रेवरेंड संग्राम केसरी सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। ये दुई बंधु आम ईश्वर वाक्य आमर व्यावहारिक जीवन पर जहाँ जहाँ प्रयोजनीय जो समस्त विषय आम आलोचना करिथाउ अति प्रांजल भाव से आमको बुझे था। आम से ईश्वर धन्यवाद करूँ। आज मैंने एक विशेष कार्यक्रम आमने आलोचना करवा जो शीर्षक आलोचना करवा गत थर मानक आम आलोचना करूँ आउची बंधन दासत्व। कारण ईश्वर वाक्य बाइबल लिखा अच्छी जे पाप करे से पापर दास अटे। आउ दास सदा सर्वदा गृह रुहे नाही किंतु पुत्र रुहे। ईश्वर आम को चाहती से आम को तांकर पुत्र हेबार अधिकार देइछन्ते। कारण ईश्वर वाक्य बाइबल लिखा अच्छी जेते लोक ताहांको ग्रहण कले अर्थात जो मैंने नाम विश्वास कले से समस्त को से ईश्वर संतान हवा निमंते अधिकार देले। भाई भणी माने ये कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य है आम ईश्वर संतान भाव में ईश्वर सहित जेपरी चिरकाल स्वर्ग रे आनंद रे बास करूँ। आमर आ कौन उद्देश्य ना ये जगत में बंची बेले आम ईश्वर संतान भाव में शांति और आनंद रे जीवन यापन करूँ एवं परस्पर को साहाय्य करूँ एवं ईश्वर धन्यवाद करू करू ईश्वर संतान भाव में समस्त प्रकार बंधन जहाँकि आम को ईश्वर जो उद्देश्य ईश्वर आम को सृष्टि करने जहाँ आम को दे न थाए से बंधन मुक्त जीवन काटापी आम गत अध्याय एक देखी जे अनेक अभ्यासर बंधन रही निशा द्रव्य सेवन विभिन्न अनैतिक जीवन बंधन आमनकर आत्मिक बंधन यह सब बंधन कथा आम गत थर आलोचना करूँ। आपण मानक मध्य अनेक आम को टेलीफोन रे कॉल करिसेंती प्रश्न पचारिसेंती मु विश्वास करुच्ची आपण माने निश्चय तार उत्तर पाइछंती। तेबे आसंता माने आज ये कार्यक्रम आउ टिके आगक बढ़िबा। आज माने जो से प्रसंग रे टिके आगक बढ़ी कथा आलोचना करवा शैतानिक बंधन। एक्चुअली कहवाई गले ईश्वर आम को स्वाधीनता देवा को चाहती। कारण प्रभु वाक्य बाइबल कथा लिखा अच्छी तुम्हें माने सत्य जानिब आउ से सत्य तुमको मुक्त करिब। आज जदि आम सत्यता जानिबा ये सत्यता जानिबा द्वारा आम शैतान रो बंधन रु मुक्त हो पारिबा। तेबे आसंता माने ये कार्यक्रम आगक बढ़िबा। आ मु प्रथम रेवरेंड पाणी को पचार को चाहे ये जो शैतानिक बंधन बा डिमोनिक बॉन्डेज जाको कहा जाए ता कौन देखु मैंने ये आलोचना जो मैंने गत अध्याय आलोचना करूँ आम प्रथम शारीरिक बंधन जहाँकि आम दृश्य भाव में जो बंधन हुए तो यह जेल रे बा कारागार रहिबा विषय हो कि कहार कौन सी एक आबद्ध भितर रहिबा विषय हो शारीरिक बंधन एवं गोटे स्पिरिचुअल बॉन्डेज कथा आम आलोचना करूँ आत्मिक बंधन जे आम माने पाप करने द्वारा आम माने गोटे प्रकार बंधन भितर रहू। वर्तमान जो प्रश्नटा आपण कले ए हूँ गोटे शैतानिक बंधन बा यह आत्मांकर कौन सी दिगरे बढ़िया गोटे प्रतिबाधा स्वरूप एवं यह गोटे मंदात्मार शक्तिर बंधन। दुई प्रकार आत्मा आमने जानू गोटे हूँ पवित्र आत्मा जहाँ ईश्वर द्वारा दत्त हुए आ गोटे हूँ मंदात्मा जो कि हम डेविल स्पिरिट बोली कही आत्मा को द्वारा मध्य अनेक व्यक्ति से माने आक्रांत हुअन्ति एवं आक्रांत होगा द्वारा आम से भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न भाव देखिपर एवं भिन्न भिन्न रोगरे मध्य आम देखिपर जदि शैतानिक शक्ति द्वारा कौन व्यक्ति आक्रांत हुअन्ति। जेतेबेले शैतान शक्ति द्वारा कई आक्रांत हुअन्ति ताहले
ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦାତ୍ମାର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ବା ଦାସତ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଡେମୋନିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ଲୁକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଦେଖ 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କନ୍ୟା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆପଣା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 18 ବର୍ଷ ଧରି କୁବ୍ଜା ହେଇକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କୁବ୍ଜା ହେବା ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇ, ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାତ୍ମାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାହା ହେଇପାରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଶୈତାନିକ ବନ୍ଧନ। ଆଉ ଶୈତାନିକ ବନ୍ଧନ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନଥାଏ ଆଉ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶରୀରର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ এই শৈতানিক বন্ধনକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ସହିତ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏକଥା କୁହନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଏ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଏବଂ ଶରୀରର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନିକ ବନ୍ଧନ ବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେବାର ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାର କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ତାକୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ସେ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି କିମ୍ବା କ'ଣ କରୁଛି, କି ପ୍ରକାର ତାର ବିକଟାଳ ରୂପ କିମ୍ବା ଚିତ୍କାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଏହାକୁ ଏଠାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ଉପଶମ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବାରବାର ଆସେ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଆସିକି ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଫଳ ହେଇଯାଏ। এই প্রকার ক্ষেত্রে কেবল ঈশ্বরଙ୍କର সহায়তা, ঈশ্বরଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ঈশ্বরଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏଇଟା ସେ କାଳରେ ବି ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଘଟଣାର କଥା ବାଇବଲରୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ, ଯେ କେହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରିବାରର ଲୋକ, ତା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ସେ ଅଛି ବୋଲି। ୟାକୁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କୁବ୍ଜା ହେଇକି ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି କୁବ୍ଜା ଅଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବନ୍ଧନଟା ତାର ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆବେଗିକ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ବନ୍ଧନ। ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କୁବ୍ଜା ଲୋକ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଲେ, ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ହୁଏତ କଳ୍ପନା କଲେ ଲାଗେ ଯେ ତାର ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପର ଭାଗ ପୁରା ନଇଁ ପଡୁଥିବ, ସେ ଏମିତି କରିକି ବି ଅନେଇ ପାରୁନଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋଉ ବୟସରୁ ତାର ସେଟା ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ମହାନ, ସେ ଆସିଲେ, ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ଖାଲି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ବିଶ୍ରାମବାର ସେଦିନ ଥିଲା, ତଥାପି ସେଇଦିନ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ, ମନରେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ସେ କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେଇ କଥା କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜଣେ କନ୍ୟା, ତମେ ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବୋଲି ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା। ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଅଟକଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା ଯୋଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ହଁ, ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ବାଇବଲରେ ବିଶେଷ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଔରସରୁ ଆସିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଗଣାଯାଆନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା। ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆୟୁବ ଛିଞ୍ଚାଣି, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଔରସରେ ସେମାନେ ଜାତ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ମୋ ଔରସରେ ଜନ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ପିଲାମାନେ ବା ସେମାନେ ଛିଞ୍ଚାଣି ଟାଇଟଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିପରି ସେ ମୋ ଟାଇଟଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ବା ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିବ? ତ ଆମେ କିପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ଗଣିତ ହେବା? ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ନିଜ ପରିବାରର ଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ବିଷୟ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେ ପରିବାରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ହେଉଛୁ। ଫିଜିକାଲି ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତା ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭାଷା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହେଇପାରେ, କଳା ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ବହୁତ କେଶ ଥାଇପାରେ ବା ନଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଡେଙ୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗେଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ତେବେ ଏ ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା। ତେବେ এই যে বন্ধন কথা আমি আলোচনা করুছু, যে শৈতানিক বন্ধন কথা আমি আলোচনা করুছু, এই শৈতানিক বন্ধনরে আমি কিপরি জনে ব্যক্তি সুস্থতা পাইপারিব? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ
ବାଇବଲରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ବା ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ଦାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅମୁକ ସେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରେନି। ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ସାଧାରଣ ରୋଗ କଥା କୁହାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖା ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦାତ୍ମାକୁ ଘୁଙ୍ଗା ଭୂତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଘୁଙ୍ଗା ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ନିଆଁରେ ସେଇ ଭୂତଟା ମୋଡ଼ିକି ପକେଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ବାଳକର ବାପାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କେବେଠାରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି? ସେ କହିଲେ ପିଲା କାଳରୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷଣି ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଭୂତ ସେଇ ବାଳକକୁ ମୋଡ଼ି ପକାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବାଳକ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ମନ୍ଦାତ୍ମାର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦାତ୍ମାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ବି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ୍ଦାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏପରିକି ସ୍କାନିଂ ଫ୍ୟାନିଂ ବି କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କୌଣସି ମାନେ କାରଣ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ସେଟା କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ପାଳକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ପାଳକ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପାଳକ ବାବୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ୟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ହଟେଇବି? କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ହଟେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଟେଇ ଦେଲେ, କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପାଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ସତ୍ୟ, ଯଦିଓ ଅନେକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛୁ ଅନେକ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ଅଟୁ, କାରଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେମାନେ ସେ ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନିକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହିଲେ। ସେ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଲିଗାଲିଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଧନ ବା ନୀତି ନିୟମର ବନ୍ଧନ, ପରମ୍ପରାର ବନ୍ଧନ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ବା ଲିଗାଲିଷ୍ଟିକ୍ ବଣ୍ଡେଜ୍ କ'ଣ, ଏ ବନ୍ଧନଟା କ'ଣ? ୟାକୁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ବନ୍ଧନ ବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ
व्यवस्था दिगला माने सेमानकर दैनंदिन जीवन केमती से माने कटेबे कौन करिपारिबे कौन करिपारिबे नाही कौन खाई पारिबे कौन खाई पारिबे नाही कोठी की जाई पारिबे कोठी की जाई पारिबे नाही ए सब विषय रे सेमानकु विधि व्यवस्था दिगला आ जोटा कि सेमानकर उपकार निमंते दिगला किंतु परिस्थिति प्रकार है जे कालक्रमे से माने सेटाकू एमिति भावरे पालन करने को लगिले जे जीशुंकर समय बेलू जोठी 10 आज्ञा से मानकू दिया जाइथिला जीशुंकर समय बेलू सेटा 613टी आज्ञा रे परिणत करिकि लोक माने विशेष करी धर्म नेता माने साधारण लोकों को बाध्य करुथिले जो माने 613टी आज्ञा को पालन न करिवे से माने पापी अटंती। अच्छा तो ए प्रकार भावरे समस्ते किंतु पारु नथिले तेबे से गोटे साधारण नियम माने जोटा कि माने अल्प समय आगुरी आलोचना मध्य करथिलु सेटा होची विश्राम बार को पालन करिबा अर्थात सप्ताहर 7म दिन आउ से दिन रे आ से माने कोनसी कार्य करिवे नाही तांकर नियम एथला 1.5 माइल रु बेसी बाट चाली पारिबे नाही किंबा बोझ बोही पारिबे नाही आउ से समय बेलू नियमटा एते कड़ाकड़ी हो गला जे जड़े लोक सार्ट बोताम छिंडी जाइए ताकू सिलाई कला बेलू आउ से विश्राम बार समय हो गला तुरी बाजिला समय हो गला से आउ सूता छिंडे की रखी पारिबो नाही अलगा चुंचीटा गेंजी दब से अच्छा सार्ट गेंजी दब आउ जदि केही देखिला हे तू छुंचीटा को बोहिकी चलुचु तू व्यवस्था लंघन करुचु छुंचीर ओजन केते मात्र सेटा को मध्य से माने गोटे भार बोली कि कहते जेहेतु व्यवस्था विश्राम बार रे भार बहिबा मना से छुंचीर भार को मध्य भार बोली कि से माने कहते ता माने एटा कोन देखौची आम मानकु जे जणे लोक विधि व्यवस्था नीति नियम को एते भावरे नौची जो द्वारा से तार बंधन रे रही जाउची किंतु बंधन रे बांधी हेबा निमंते ईश्वर व्यवस्था दे नथेले ने एठी मोर गुडा प्रश्न होची जे ईश्वर तो व्यवस्था देले ना ईश्वर जो व्यवस्था देले ईश्वर 10 आज्ञा देले एबे ए जो माने धर्मीय नेता माने ताकू केतटी 613टी आज्ञा 613टी आज्ञा रे परिणत कले की कले ए माने धर्म नेता माने मनुष्य माने तो मनुष्य मान को परे राजत्व करिबा पई से माने ए जो विधि व्यवस्था को लोकों को परे थापी होक लागिले रेवरेंड पाणी आपण कोंतु जे ए जो विधि व्यवस्था जो परंपरा जहाँ रही जहाँ कि धर्म नेता माने लोक मान को परे थापी दउछंती एटा कोन यथार्थ परमेश्वर ये जो व्यवस्था देले परमेश्वरंकर योजना भिन्न परमेश्वर मनुष्य जे प्रकार की भूल न करिवो पाप न करिवो ए दृष्टिकोण व्यवस्था देले किंतु मनुष्य धारावाहिक भाव में केते आखिदुषिया नीति नियम पालन करने द्वारा गोटे शब्द मु कहबी जे आत्मधार्मिकता कौन कहले सेल्फ राइचियसनेस आत्मधार्मिकता से माने एई केते गुडी व्यवस्था पालन करिबा द्वारा निजको बड़ धार्मिक बोली भाबुतिले किंतु परमेश्वर को दृष्टि न माने से माने लोकमान को ठारू ऊर्ध्वरे रहइबो चाहि ऊर्ध्वरे रहिया पई चाहुतिले एवं केते गुडी व्यवस्था से माने आखि दुष्य भाबरे पालन करिबा द्वारा से माने निजको धार्मिक बोली भाबुतिले एवं एई आत्मधार्मिकता सबुठारू गोटे बड़ बंधन कारण ईश्वर को दृष्टि रे धार्मिकता एवं निज दृष्टि धार्मिकता यहाँ सबुठार बड़ विपदपूर्ण एवं यह गोटे बंधन एवं ये नीति नियम पालन करने जमी रेवरेंड सिंह आमको कहले जे अनेक गुड़ी व्यवस्था मनुष्य तैयारी कला एवं ये तैयारी करने द्वारा अन्य मानक पर बेसी चाप पकड़ा किंतु मनुष्य को व्यवस्था तार पापर मुक्त करे नहीं किंतु ख्रीष्टंकर रक्त पापर मुक्त बहुत बढ़िया कथा कहले ये जो आत्मधार्मिकता भाई भणी माने ये आम देश अच्छी आम समाज अच्छी जे लोक माने निजको आत्मधार्मिकतार एते ऊपर को नहीं जाती से माने भावती आमे होचु उच्च जाति आमे परमेश्वरंकर पाख लोक ईश्वरंकर कॉपीराइट आम पाखरे अच्छी आम बिना तुम किसी भाई भाई माने ईश्वर समस्त को समान भाव में सृष्टि करिसंती आपण ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे ईश्वरंकर सादृश्य रे सृष्टि होइचंती ईश्वरंकर योजना आपण को जीवन पाई अछि तेबे
এই যে পরম্পরা এই যে নীতি নিয়ম এই যে শୈତାନିକ ବନ୍ଧନ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ସେସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ एकमात्र व्यक्ति अछंती से होचंती प्रभु ख्रीष्ट जे कि मनुष्य रूप रे जगत को आसिले मनुष्य रूप रे कुमारी गर्भ रे जात हेले एवं समस्त मनुष्यंकर उद्धार निमंते कालवरी कुशरे निजर जीवन को दान कले आउ तृतीय दिवस रे मृत्यु को जय कर पुनरुत्थित हेले एवं से स्वर्गारोहण करचंती आउ थरे पृथ्वी को आछंती आज से आह्वान करूचंती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते तुमने मो निकट को आस मु तुम विश्राम देवी। आपण कौन बंधन मुक्त जीवन काटापी चाहती आपण कौन ईश्वर संतान होगापी चाहती आपण कौन ईश्वर शांति एवं अनंत जीवन पाइबापी चाहती ईश्वर आपण को ता देवाई प्रस्तुत अटंती जदि आज विश्वास सहित निकट को आसबे सी आपण को ये समस्त बंधन मुक्त करेंगे सी आपण को तांकर संतान हवर अधिकार देवे एवं आपण ईश्वर सहित सदाकाल स्वर्ग रे वास करें। आज आम समय हो जाऊँगी आउ ए संबंध में जो अधिक जानापी चाहती ताले आम सहित जोगाजोग करूँ। आमर टेलीफोन नंबर हूँ 7656852269। आसतु पदे प्रार्थना करवा। प्रभु तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दौच तुम्हें आमान को तुमर सत्यता जाना को देल तुम्हें निजे कथा कहल मु पथ सत्य और जीवन। प्रभु तुम्हें आमान को मुक्ति दबा निमंते जगत को आसिल प्रभु तुमर से परित्राण निमंते तुमको धन्यवाद दौचु। आज आम ये कार्यक्रम को देखुवा प्रत्येक भाई भणी मान तुम निकट समर्पण करुचु। प्रभु जदि कई कौन से बंधन रे आबद्ध अच्छा प्रभु जीशु नाम रे ये प्रार्थना करुचु तुम्हें समान को समस्त बंधन मुक्त कर एवं प्रभु तुमर परित्राण तुमर शांति तुमर आनंद समान को प्रदान कर कारण प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुछु आमेन। रहिलु नमस्कार। शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।